اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن والجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فضائل عملیات قادریہ کی طرف سے تمام میرے اسلامی بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم آج کے لیے جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں نا دوستو، پورے دھیان سے توجہ سے آپ نے سنا ہے۔ آپ کی اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کروڑوں کی بھی آیتیں ہوگی نا، تو اللہ رب الجلال انشاءاللہ یہ اتنا بڑا لمبا عمل نہیں ہے کہ آپ نے یہ صرف ایک دن کر لیں، کریں خلوص نیت کے ساتھ۔ یہ ہمارا پہلا عمل ہے جس کی ہم نے اتنا ٹائم مدت آپ کو کم بتائی ہے۔ پہلے ہم نے بتایا آپ کو، جو پہلے عمل بتاتے رہے اس کی ہم نے ٹائمنگ زیادہ بتائی تھی، جیسے اس کی تاثیر تھی اس طریقے سے بتایا تھا، مگر اس عمل کی تاثیر فی الفور ارجنٹ میں کوئی حاجت ہے آپ کو، چاہے کروڑوں کی بھی ہے، تو انشاءاللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے آپ کی وہ حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دوستو، ہمارا ہر عمل ہی پر تاثیر ہے۔ کوئی عمل ہم ایسا تعین نہیں کرتے کہ جو ہم خود چیک نہ کریں اور ہمیں پتہ نہ ہو، ہم نے نہ کیا ہو تو وہ کسی کے کہنے پہ ہم تعریف فرما دیں گے، ایسا نہیں ہوتا دوستو۔ یہ عمل ہم نے تقریباً ہزاروں دفعہ تو ہم نے خود کیا ہے، ہزاروں دفعہ کیا، اور اس کو رزلٹ فوراً اس کے ملے ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو آج ہم اپنے اسلامی بہن بھائیوں کے لیے جو ضرورت مند ہے، جو پریشان ہیں، دنیاوی کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کو تنگ دستی کا سامنا ہے، کسی کے بچوں کے رشتوں کی بندش جا رہی ہے، کسی کے گھر کی کاروباری بندش ہے، رجت نحوست ہے، منحوست ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہر پریشانی کے لیے اس کو عملیات کی دنیا میں ہر کارا بھی بولتے ہیں کہ ہر کام کے لیے یہ عمل ہے دوست، حاجت کا عمل ہے دوست۔ تو انشاءاللہ جو میرے اسلامی بہن بھائی اس ویڈیو کو سنیں گے اور لائک کریں گے، لائک ضرور کرنا ہے دوستو، یہ آپ کی مہربانی، ہمارے لیے یہ آپ کی محبت بھی ہوتی ہے اور پیار بھی ہوتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے ہماری محنت کا۔ جب یہ آپ لائک کر دیتے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سننے والے ہم سے خوش ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی وقت جو اس کا افضل وقت ہے نا، وہ تو ہے نماز چاشت کے وقت، فجر کے بعد جب نماز اشراق نا تقریباً 8 بجے کے قریب افضل ٹائم اس کا ہوگا۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ضرورت آپ کو رات کو تو آپ اشراق کو ڈیکھتے، چاشت کو ڈیکھتے رہیں، نہیں، وہ نہیں۔ جس وقت بھی آپ کی ضرورت ہو اس وقت ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو عمل یہ سنیں گے نا انشاءاللہ، وہ میرے رب العزت کی ذات کی قسم انشاءاللہ اس کی اگر کروڑوں کی بھی آیت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا، اور وہ دعائیں میں یاد کریں گے کہ قادری صاحب آپ نے واقعی عمل بتایا تھا۔ ایسا مجرب عمل ہے، سب نے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ میں نے بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ بھی اس کا اور ٹائمنگ بھی۔ افضل ٹائمنگ اس کی ہے اشراق کے بعد چاشت کے وقت 8 بجے کے قریب۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پھر آپ اس کو کسی بھی وقت 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت۔ اس کی حضور علیہ السلام نے یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہو دوستو، کسی عام آدمی کا نہیں۔ خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، میرے اور تھوڑے منٹھار نبی نے یہ عمل بتایا کہ میرے امتی کو اگر کسی کو بھی کوئی حاجت ہو یہ عمل کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس جگہ یہ عمل کرے گا اس جگہ سے اٹھ نہیں پائے گا، اللہ رب الجلال اس کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ اور ہم نے یہ خود پھر آزمایا ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان تھا ویسے ہی اس عمل نے کام بھی کیا ہے دوستو۔ اتنا بڑا عمل نہیں، نہ کوئی اتنا بڑا ٹائم لگتا ہے، صرف 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھنی۔ تو تفصیل جو میں بتا رہا ہوں طریقہ اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت، پہلی رکعت میں سبحانک اللہ مکمل پڑھنے کے بعد، پھر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد، یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن پاک کی میں آیت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سن لیں۔ یہ آیت 15 بار پڑھنی پہلی رکعت میں، قل اللہم
मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाओ बिगैरि हिसाब। ये आयत आपने पहली रकत में 15 बार पढ़नी है। फिर आपने रुकू और सजदा करने के बाद जब अपने दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है तो उसमें अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरह कौसर, इसको कौन नहीं जानता दोस्त, अमलियात की दुनिया से तल्लुक़ रखने वाले तो इसको सबको पता है, मगर जो शौकीन हज़रात हैं उनको पता है। सूरत कौसर को दूसरी रकात में 15 बार पढ़ना है। 15 बार पढ़ने के बाद आपने मुकम्मल रकात भी दूसरी रकत में मुकम्मल करनी है और रकत करने के बाद आपने अत्तहियात मुकम्मल पढ़ के इस्लाम फेर देना है। फिर 2 रकात नमाज नफल की नियत करनी हाजत की, 2 रकात नमाज नफल हाजत, ठीक है। तरीका यही है। सुबहाना का अल्लाह पढ़ने सना के बाद सूरत ताउज़ तस्मिया, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरत फातिहा। मैं पंजाबी में बता रहा हूँ कि हर एक दोस्त मेरे बहन भाई को पता चल जाए। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने पढ़नी है सूरत काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, 30वें सिपारे की ये सूरत है कुल शरीफ, कुल या अय्युहल काफिरून 15 बार ये पढ़नी है। फिर रकत मुकम्मल करनी है। फिर जब दूसरी रकात के लिए आपने खड़ा होना तो उसमें आपने फिर सूरह इखलास को 15 बार पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके पढ़ने के बाद जब आपने अत्तहियात पर बैठ जाना है तो ये सलाम फेरने के बाद आपने ये एक मैं दुआ आपको बता रहा हूँ, ये आपने पढ़नी है, ठीक है। वा उफ़व्विदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वा उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबादी या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीना व या मन ताअतु निजातुल लिल मुतिन्ना व या मन रफ़तहु मलजन लिल आलमीन यमन ला याफ़ा अलैहि अम्बाउल मुताजीना। बस ये दुआ पढ़नी है आपने। इस दुआ पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन रब काबा की बारगाह में झोली फैला देनी और जिस भी हाजत के लिए आपने पढ़ा है इन नफलों को वो रब ज़ुल जलाल की बारगाह में पेश करनी। दोस्तों, मैं यकीन कामल के साथ और अल्लाह पाक के फजल करम से और उसके खौफ के डर से मैं आपको बावजूद बैठ कर ये तारीफ़ कर रहा हूँ वीडियो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं नाचीज़ ने ख़ुद इसको बारहा हाजत में जब भी कोई ऐसी हाजत आई ज़िंदगी में मैंने नफलों को पढ़ा, अल्लाह पाक ने फ़ौरन ही वो मुश्किल आसान फरमा दी और हाजत हल फरमाई, चाहे कैसी हो, दीनी हो, दुनियावी हो, कोई भी हो। मैंने इसीलिए को बताया भी हर हाजत के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, मुकम्मल वीडियो सुननी है, जो मेरे बहन भाई इस्लामी इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे उनको हमारी तरफ से इजाज़त भी है, इस अमल की हम इजाज़त भी दे रहे हैं। इजाज़त हमें तमाम इस्लामी बहन भाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अलावा किसी को कोई साया, जादू, टोना, सहरा, से बफ़ातो बलियात, अज़मश, परेशानियाँ, नौसत, मनूसत में किसी की कारोबारी बंदिश चल रही, किसी मेरे बहन भाई की इस्लामी की, किसी को कोई पसंद रिश्ता है तो वो हो नहीं रहा, इसके अलावा किसी के बच्चों का रिश्ते नहीं हो रहे या किसी के घर में कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो इंशाल्लाह हमारा हर वीडियो में हम नंबर भेजते हैं। आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से वो टाइम गैसी नहीं दोस्तों, जब आप रब्ता करेंगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से उसी वक्त ही हम आपको, अगर आप इस्तिखारा कराना चाहेंगे तो इस्तिखारे के ज़रिए आपको बता देंगे। अगर आपको कोई मसाइल चल रहा है, मसला चल रहा है, तो आप कहते हैं कि बाबा जी हम इस्तिखारा तो नहीं करवाना चाहते, हम वैसे आपसे दुआ करवाना चाहते हैं या मेहरबानी फरमाएँ कि हमें बता दें, तो उसी वक्त ही आपको बता दिया जाएगा अल्लाह पाक के फजल करम से कि आपके पास इस प्रॉब्लम का हल क्या है। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ परेशानी है, अगर आप रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरन उसी वक्त ही आप कहेंगे कि ठीक है कादरी साहब ने ठीक कहा था, ठीक। अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाअल्लाह नंबर हमारा हर वीडियो पे आपको दिया जाता है, भेजा जाता है आपकी तरफ। जिसमें मेरे बहन भाई को कोई ज़रूरत हो, कोई परेशानी दीनी दुनियावी हो, मुश्किलात हो, किसी में फंसा हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, इंशाअल्लाह वो रब्ता करेगा, इंशाअल्लाह उसी वक्त रिज़ल्ट उसको मिलेगा। अल्लाह पाक के फजल करम से जब हमसे वो रब्ता करेगा,
دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے. یہی آپ کا اور ہمارے پیار کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے. آمین.